जी के घर की एक बख्शिश है, ये महाराज जी के दर घर की एक वडियाई है। सो सतगुरु जी ने साध संगत जी किरपा की, इन्होंने गुरमुखां के गृह विखे महाराज जी ने अपने पवित्र चरण पाए। इस गृह में बाणी का प्रवाह चलिया और संगती रूप में जो आप पाठ करते ना, कुदरती गल है, एक सिंह पाठ करे बाकी सुनन, वो भी बड़ा आनंद है। पर जो आप सारे बोल के करते हैं तो एक वक्री गल है, क्योंकि फिर सारिਆਂ ਦਾ मन इधर उधर भजता नहीं, मन टिका रहिंदा। क्योंकि आप पाठ करना हुंदा ते सुरती ध्यान कुदरती आपां नूं पाठ विच रखना पैंदा। इस करके बहुत आनंद आउंदा ਜਦੋਂ सारी संगत साध संगत जी पाठ करती है। तो संगती रूप सतगुरु जी ने ये अपने उपर कृपा की। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने रहमत की। सोठ राग विचों साध संगत जी आपां नूं ये अज दा हुक्मनामा बख्शिश किया। गुरु साहब जी का जिहड़ा ज्ञान है ना जी, ये साध संगत जी मन नूं समझाउण वास्ते हुंदा। मन नूं किसे ना किसे तरह समझ आ जाए, और अगर मन समझ जाएगा तो तन अपने आप ही समझ विच चलण लग पवेगा। ये सियाणे विद्वानां दा कथन है। बहुत बार अपना सिर्फ जिहड़ी सुरती बिरती है ना जी, ये शरीर तक जुड़ी हुंदी है भी आ मेरा स्वरूप आ, मेरी देह आ, मेरा नाम फलाने थां ते मैं रहना। किसी बंदे ने सारी जिंदगी बहुत देशों का रटन किया होवे, वो 10 12 15 कंट्रियां च गया होवे, उन्हें बहुत सारिया जगह देखिया हो, जिन्नियां हिस्टोरिकल प्लेसिस होंदियां जां कोई भी जिहड़ी उहदा मन करदा देखण लई उन्हें देखे होण, शरीर करके जा के अखीर वो सारे देशों च फिर तुर के सब जगह देख के ते वो अपने टिकाणे ते अपने घर आण के आराम करन लग पवे। उत्थे वो अपने फिर दिन बतीत करे ते किसी दिन वो सुता होवे अपने पलंगे ते पिया, ते सुते नूं नींद विच साध संगत जी फिर सुपना आउंदा। सुपने में वो किते जाके जगह देखदा, कोई किते अपनी घड़ी देख रहा हुंदा, किसे नाल बोल रहा हुंदा, किते इशनान कर रहा हुंदा, किते गीत गा रहा हुंदा, किते हस रहा हुंदा। ते फिर सवेरे उठ के जदों कहंदा भी मैं रात आ चीज़ देखी, मैनूं फलाना मिलिया, मैं उत्थे इशनान कीता सी, उहदे नाल मैं ये कीता, मैं आ जगह देखी। हुण इत्थे आपां नूं सोचना पवेगा भी जे सिर्फ ये तन दी खेड है, अकाल पुरख वाहिगुरू ने शरीर देता पंजां तत्तां दा, चलो शरीर आपां किरत करदे आं, अपनी उम्र बतीत कर दित्ती ते चलो शरीर मुक गया तो खेड मुक गई। नहीं, फिर इत्थे पुछना बनदा भी वो जिहड़ा तूं तां सुत्ता पिया सी गुरमुखा अपने घरे, फिर जिहड़ा उत्थे टाइम देखदा सी वो कौन सी? जिहड़ा उत्थे गीत गाउंदा पिया वो कौन सी? जिन्हें उत्थे किसी नाल वार्तालाप कीती वो कौन सी? जिन्हें उत्थे जाके किसी तीर्थ इशनान स्थान ते इशनान कीता वो कौन सी? तूं तां अपने घर है, शरीर करके सारे देश फिर लिया तू पहलां ही, हुण तां तू अपने स्थान ते आराम करदा पिया ना, ते फिर वो कौन सी? फिर आपां नूं इत्थे मनना पवेगा इहदा अर्थ है इस शरीर दे नाल कोई होर चक्कर चलदा पिया है, जिहड़ा एक शरीर आपां सुपने च धारण करदे हां, ते फिर वो किते पहुंचिया हुंदा, कोई जगह देख रहा हुंदा, किते हस रहा हुंदा, किते रो रहा हुंदा, किते खुशी किते गमी। इहदा अर्थ है भी कोई होर भी है साडे अंदर। फिर जिहड़ा ये शरीर है, ये शरीर किसे भी आपां जावांगे, किसे देश च लैके गए, आपां नूं पैसे खर्चने पैणगे, किराया देना पवेगा, टिकट लैनी पवेगी, चल के जावांगे, किसी सवारी ते जावांगे, बस मोटरसाइकिल ट्रेन ते जावांगे, प्लेन ते जावांगे, कुछ साधन लेना पवेगा ना। ते जिहड़ा अज सुते पे तो रात गया कहंदे भी मैं हरमंदर साहब गया, अज मैं हजूर साहब देखा, अज मेरी फलाने नाल लड़ाई हो गई सुपने, अज मैं फलाने नूं इस तरह हस के बोलिया, उन्हें तो कोई टिकट नहीं लैनी पैंदी, उन्हें तो कोई किराया नहीं खर्चना पिया, उन्हें तो यह भी नहीं आख्या भी मैं किते चलिया तो तू मंजे तो उठ के एक बारी कुंडी खोल दे दरवाजे की, तू रजाई परे कर, तू जोड़ा पा, तू मैनू टिकट लैके दे, तेरे सुते सुते तो मैं किते जाना, उन्होंने कोई जरूरत नहीं पैंदी। इहदा अर्थ है भाई ये सारा जिहड़ा चक्कर है ना स्थूल शरीर नाल है, किते जावांगे कोई साधन लैना पवेगा, कोई टिकट लैनी पवेगी, पैसे खर्चने पैणगे, फिर आपां इन्हां अखां नाल जाके कोई जगह देखांगे, किसी नूं मिलांगे। पर जदों आपां एक जगह ते सुते पए अपने पलंगे ते फिर जिहड़ा शरीर जांदा है वो साध संगत जी कौन है? फिर ये विचार करनी पवेगी। वो कौन गया सी, उन्होंने टिकट नहीं लैनी पई, उन्होंने किराया नहीं खर्चना पिया, उन्हें ये भी नहीं आख्या मैं किते चलिया मेरे लिए दरवाजा ही खोल दे उठ के, वो तो बंद दरवाजे तो ही चलिया गया। वो जिहड़ा स्वरूप है ना असल विच, उस नूं समझाउण वास्ते सतगुर सच्चे पातशाह जी ने अपने उपर किरपा की। क्योंकि जदों किसी नूं ज्ञान आउंदा ना, सियाणे गुरमुखां दा कथन है भी जदों किसी नूं परमात्मा मिलदा उदों नूं ब्रह्म ज्ञान आ जांदा, जदों ब्रह्म ज्ञान आ जांदा नाल ही ब्रह्म आ जांदा। जदों परमात्मा किसी के हिरदे च प्रगट हुंदा समझ लो उन्होंने आत्म ज्ञान हो गया।
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅੱਜ ਆਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਈਏ। ਮਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਕਾਇਆ ਉਦਿਆਨੈ, ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਹਾਥੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਥੀ ਸਿਰਫ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਤੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਜਾ ਖੱਬੇ ਮੁੜਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਕਾਇਆ ਉਦਿਆਨੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ? ਗੁਰ ਕੁੰਡਾ, ਗੁਰ ਅੰਕਸ, ਅੰਕਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਵਾਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਪਾਇਆ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦੇ ਸੁਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੇ ਪੰਛੀ ਵਰਗਾ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼। ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ। ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਈਏ ਭਈ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੂਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਇੱਕ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਨ ਕਛੂਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਸਮਝ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ। ਵੇਖੋ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਔਰ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਧੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਦਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ। ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਆਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 200-400 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, 1000 ਲੱਗ ਜੂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਨਾ ਅਧਿਆਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸਿਆਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਕੀ ਖਰਚੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ $3.5 ਲੱਖ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। $3.5 ਲੱਖ। ਮੈਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਊ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਮੇਰਾ 3.5 ਲੱਖ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਮਸਾਂ ਹੀ 1500 ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਆ? ਤੇਲ 100 ਚੋਂ 0.5%। ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ? ਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧੰਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ। ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਖਰਚਣ ਲਈ? ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰਚ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ? ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੁਕ ਪੜ੍ਹੀ ਅਗਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਖਰਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਕੱਲੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖੇਚਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਰੀਰ ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀਆਂ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਥੱਕ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਅੰਦਰਲਾ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ। ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖਿਓ। ਉਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੁੱਟਿਆ ਖਿਣ ਖਿਣ ਭੂਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰਿਓ ਤਾਰ। ਜੇ ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਨਰਕ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਵੋ ਠੌਰ, ਤੁਮਰੋ ਬਿਰਦ ਕਾ ਆਸਰਾ ਸੁਮਾਰ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਨਰਕ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਵੋ ਠੌਰ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੁਮਰੋ ਬਿਰਦ ਕਾ ਆਸਰਾ ਸੁਮਾਰ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਬਿਰਦ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਿਰਦ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਰਣ ਆਵਾ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵਾ ਹੈ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਬਿਰਦ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ। ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਆਪਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਓ।
ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਸਦਾ ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਨੰਦ। ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨੇਗਾਰ। ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੇ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਿਰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰ, ਕ੍ਰੋਧ, ਗੁੱਸਾ, ਈਰਖਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਦਸਾਂ ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਬੈਠ। ਜੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਵੈਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਝੂਠ ਥੋੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਟੇ ਹੀ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ। ਵੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਦ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੰਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਵੱਟ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣਿਓ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਸੀ ਉਧਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਭਾਅ। ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਲਿਆਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਉਧਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀਓ ਜਿੰਦ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਫਲਾਣੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਈਏ। ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮੈਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ।
ਬਣਾਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਵਾਸ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਪਾਈ ਆ, ਤੂੰ ਜਿੰਦ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੰਦ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਪਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਚਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਚ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਇਹਦੇ ਮਨ ਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸਤਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਚਾ ਨੰਗਾ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਬਦਨ ਠਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦਾ ਤਿਆਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਬਸਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਤਰਸਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਜੀਓ ਪਾਏ ਜਿਨ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨੱਕ ਦੀਆ ਵਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ, ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਕੱਪੜ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆ ਰਸ ਅੰਨ ਭੋਗਾਣੀ, ਜੇ ਦੀਏ ਸੋ ਚੇਤਨਾ ਆਵਈ ਪਸ਼ੂ ਹਉ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਵਾ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਪਸ਼ੂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ। ਜਿਨ ਦੀਏ ਸੋ ਚੇਤਨਾ ਆਵਈ ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਿਸ਼ੁਕਰੇ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਪਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 550 ਸਾਲਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਖਾਣ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਖਮਲੀ ਵਿਛਾਉਣੇ ਵਿਛੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਟਿਕਣਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਤਕ ਰਚਾਤਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਏਦਾਂ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਭਈ ਇਹ ਮੌਤ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਮਾ ਲਓ। ਇਹ ਧਨ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਪਾ ਫੇਰਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਧਨ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਾ।
ਫਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਹ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ, ਤੂੰ ਦਾਨ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ, ਸਭ ਸਾਧੂ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੇਠੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੋਰ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਆਸਣ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੈ ਐਸੋ ਭਾਵ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਭਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਖਾਦਾ ਜੇ ਰਾਤ ਬਿਦਰ ਦੀ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚੋਂ ਕੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਜੇ? ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਮਖਮਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਮੇਵਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੀਰਾਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਖੀਰਾਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖੀਰਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਸੁੱਤਾ ਜਾਇਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ? ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਆਪ ਰਾਜੇ ਸੀ ਨਾਲੇ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਮਰੋ ਦੁੱਧ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪਾਣੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ, ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਦਰ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ, ਤੇਰੇ ਮੇਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੀਰ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਿੱਕਾ ਸਾਗ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਸਤੀ ਵੇਖ ਭਰਮ ਦੇ ਭੂਲਾ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਮਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਸਭ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਆਣ ਕੇ ਛਕੋ, ਇਹ ਖੂਨ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੇਤੀ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅੱਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਅੰਨਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਉਹ? ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਕੜ ਗਿਆ ਕਿ ਅੜ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਣਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੌਲਵੀ, ਉਹ ਇਮਾਮ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੂੰਗਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਾਬਲ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ। ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਇਮਾਮ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਹੇਠੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜੀ, ਅੜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਾਬਲ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਉਂਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਾਬਲ 'ਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਥੋੜਾ, ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੜੀਅਲ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਹੰਕਾਰੀ, ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੰਨਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਾਰ ਪਤੀਆ ਭਰ ਲੈਣਾ ਕਿਆ ਅਪਰਾਧ ਸੰਤ ਹੈ ਕੀਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਾਰ ਕਾਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਿਆ ਹਾਥੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਹਾਥੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਨਿਆ, ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੜ ਗਿਆ,
ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਕਾਬਲ ਚ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚ ਖਲੋਤਾ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀ ਨੇ ਵਛੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਲਿਆ ਭਾਈ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਫੜੇ ਫਿਰ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਭੋਜਨ ਜਬ ਕਰ ਮੈਂ ਮਲਾ ਰਕਤ ਕੀ ਧਾਰਾ ਤਾਂ ਸੇ ਉਹ ਚਲਾ ਜਦਾਉਂ ਕੀ ਤਾਂ ਰਕਤ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਿਆ ਉਹ। ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਲੀਹ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਆਏ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੁਕਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਨ ਸਾਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਣਾ, ਕਦੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਜਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਆ, ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪੰਡਾ ਬਣ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਛੱਤ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਰਜਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੌੜ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਪਾਈ, ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਉਣੇ, ਇਹ ਚਰਨ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਣ, ਇਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਔਖਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਧੰਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰੱਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਵੇਂ ਪਾਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸਰੀਰ ਕਾ ਡਾਰਾ ਗਿਰਿਓ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ ਹੋਇਦਾ ਫਾਰਾ, ਦੋਨੋਂ ਤਾਂਤੇ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹੈ ਦੇਖ ਸਭ ਕੇ ਅਚਰਜ ਬੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਲਾਜ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ, ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੇ। ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾ ਦੇਖਣੇ, ਜੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਾਰ ਉਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਲਾਜ ਪੱਤ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚ ਕੇ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਗ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੀ ਰੱਖਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ,
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਫਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸੁਖਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਖਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਮੁਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਛਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਅਗਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਵਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਸੁਖਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ। ਭਈ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭਈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇਗੀ ਭਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੁਖਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਲਾਜਪਤ ਰੱਖਣ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।